آزاد جموں کشمیر میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، فیصل راٹھوڑ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے امیدوار فیصل راٹھوڑ کو 36 ووٹ ملے، قرارداد کے حق میں 36 جبکہ مخالفت میں 2 ووٹ آئے۔ فیصل راٹھوڑ آزاد کشمیر کے 16ویں جبکہ موجودہ اسمبلی کے 4تھے وزیر اعظم بن گئے۔ اسپیکر چودھری لطیف اکبر کی زیر صدارت آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ تحریک کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم فیصل راٹھوڑ کی حلف برداری کل ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی شرکت متوقع۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نئے وزیر اعظم سے حلف لیں گے۔ عوام کے مسائل کو وسائل کے اندر رہ کر حل کرنا ہوگا، مجھ پر بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے، کوشش کروں گا اعتماد پر پورا اتروں۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھوڑ کا اسمبلی میں پہلا خطاب، کہا ایکشن کمیٹی حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا ہوگا، ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے 20 رکنی کابینہ تشکیل دوں گا، ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اب سیکرٹری کے پاس صرف ایک گاڑی ہوگی، اسپیشل سیکرٹری اور سینئر سیکرٹری کے عہدے ختم کرنے کا اعلان، سرکاری ملازمتوں میں خواتین کے لیے برابری کے مواقع ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کا پہلا فیصلہ، پشاور ہائی کورٹ کا حکم معطل، کے پی کی حکومت کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع، نجی اداروں کی سیکیورٹی ڈپازٹ سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا، غریب مزدور سیکیورٹی ڈپازٹ کہاں سے لائے گا، جسٹس حسن رضوی کے ریمارک۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا واجبات نہ ملنے پر مزدور اپیل کا حق رکھتا ہے، عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز نے حلف اٹھا لیا، چیف جسٹس امین الدین نے جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین سے حلف لیا۔ آئینی عدالت میں جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس کے آغا پہلے حلف اٹھا چکے، نئے شامل ہونے والے ججز کے بعد ججز کی تعداد 7 ہو گئی۔ آئینی عدالت سے تشکیل کے بعد مکمل ہونے کے بعد آئینی مقدمات کی سماعتوں میں تیزی متوقع۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے عدالتوں کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے، اسد کیسر کی گفتگو، کہا پیپلز پارٹی سے بڑی توقعات تھی، ہمارا خیال تھا پیپلز پارٹی بھٹو کے آئین کے لیے سیاست قربان کر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائے، لیکن وہ بھی سمجھوتا کر گئے۔ بانی اور ان کے اہلیہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جسے بند ہونا چاہیے۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا ہے 28ویں ترمیم جلد لائی جائے گی اور منظور بھی ہوگی۔ 28ویں ترمیم عوامی ایشوز پر ہے، ترمیم پاس کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے، ججز نے ان کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے۔ ایک جج کو یہ زیب نہیں دیتا وہ خود کو سیاسی احتجاج میں ملوث کرے، جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں ان کے ذاتی مقاصد ہیں۔ سپریم کورٹ میں منشیات کیس کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت، منشیات شہریوں تک آخر کیسے پہنچتی ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس، بارڈر پر منشیات کو کیوں نہیں روکا جاتا، عدالت سیکورٹی اداروں پر برہم، کہا بلوچستان کے 3 اضلاع میں منشیات کی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں، یہ ضیاء الحق کا دیا ہوا تحفہ ہے، بھگتیں اس کو، عدالت کی اے این ایف کو ملزم کی CCTV فوٹیج عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت، عدالت نے کمپنی کے مینیجر کی درخواست ضمانت پر سماعت ملتوی کر دی۔ وراثت کا حق خدائی حکم ہے، عورتوں کو حق وراثت سے محروم کرنا آئین اور اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے خواتین کو کسی تاخیر، خوف اور طویل عدالتی کارروائی کے بغیر وراثت کا حق دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے خواتین کے حق وراثت سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا، ورثاء کو تاخیر سے حق ولادت دینے پر درخواست گزار عابد حسین پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان کی جائیدادوں سے متعلق رپورٹ پیش، علیمہ خان آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئی، دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ بورڈ آف ریونیو کی رپورٹ کے مطابق علیمہ خان پنجاب میں 338 کنال اراضی کی مالکن، ملزمہ کے پہلے سے 15 بینک اکاؤنٹس منجمد، جائیداد سیز یا اٹیچ کی جا سکتی ہے۔ چیئرمین CTA اور چیف کمشنر اسلام آباد کی بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، عدالت نے کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔
कराची रोशनियों का शहर है। कैंट रेलवे स्टेशन की शानदार तरीके से तज़ीन आराइश की गई। हनीफ अब्बासी की क़यादत में रेलवे जदीद निज़ाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आए। शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा फाल करके नई ट्रेन बना दिया गया। रेलवे स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट के सुपुर्द है। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा हुकूमतों के साथ बढ़ाया जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, जुल्फ़िकार अली शाह का कैंट स्टेशन का दौरा। वफाकी सेक्रेटरी रेलवे ने सुबह वज़रा को कैंट स्टेशन शालीमार एक्सप्रेस का दौरा कराया। सिंध हुकूमत के ताउन से कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन, वज़रा का इजहार इत्मीनान। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कैंट स्टेशन पर जदीद सहूलियात से मुसाफिरों की मुश्किलात में कमी आएगी। सिंध हुकूमत आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए विफाक के साथ भरपूर ताउन कर रही। नासिर शाह ने बताया कि वजारत रेलवे सिंध हुकूमत के ताउन से जल्द सक्खर से रोड़ी तक लोकल ट्रेन का आगाज करेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मॉस्को पहुँच गए। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार 17 से 18 नवंबर को शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में शिरकत के दौरान मुख्तलिफ दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर बात होगी। इलाक़ाई ताउन और सलामती के मसाइल पर भी तबादला ख्याल होगा। नए तैनात होने वाले गैर मुल्की सफ़ीरों की ऐवान सदर आमद। गैर मुल्की सफ़ीरों को पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी को 4 ममालिक के सफ़ीरों ने अपनी असनाद सिफारिश पेश कर दी। सदर की नई तैनात सफ़ीरों को मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की उम्मीद का इज़हार। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ सरहदें गैर मुय्यना मुद्दत बंद रखने का फैसला। दो तरफा कशीदगी में इजाफा अफगान हुकाम की ताजरों को पाकिस्तान पर इन्हिसार ख़त्म करने की वार्निंग के बाद हुआ। कल अदम TTP दीगर तंजीमों के खिलाफ ठोस इकदाम। सरहदें नहीं खुलेंगी। सरहदें बंदिश मामूल का इंतजामी इकदाम नहीं, पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक तब्दीली है। अफगान तालिबान क़यादत को आगाह कर दिया गया। दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई तक मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और चीन के इंसदाद दहशत गर्दी सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी सफ़ीर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी उमूर पर तबादला किया गया। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मज़म्मत, जाबाज अफराद के लिए ताज़ियत की। वज़ीर दाखिला ने कहा, चीन हमारा बाएतमाद दोस्त, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। चीनी सफ़ीर ने मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम के बिल पर बात ना की तो 18वीं तरमीम ख़त्म होगी। सिंध में सूबा भी बनेगा। मुत्तहदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहा, आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम भी आएगी, मंजूर भी होगी। 28वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरामीम शामिल होंगी। 27वीं तरमीम के मौके पर बारगेनिंग नहीं की। MQM ने आइनी तरमीम का बिल असम्बली में पेश किया था। MQM चाहती तो ज़्यादा वज़ारतें और मराते मांगती। सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। सिंध की तकसीम ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अक़रबा फ़ातिमा की MQM रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनक़ीद। मुस्तफ़ा कमाल के बयानात को इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना करार दिया। कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने MQM की मुर्दा सियासत को जगाने की नाकाम कोशिश की। 18वीं आइनी तरमीम सिंध के अवाम के बुनियादी हुकूक की ज़मानत है। सिंध हुकूमत हमेशा कानून और आइन के दायरे में रहकर फैसले करती है। इल्ज़ाम तराशी की सियासत ने MQM की साख को नुकसान पहुँचाया। अंदरूनी इख्तलाफात ने जमात को कमज़ोर किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बरहम हो गए। कहा, MQM ने हमेशा इल्ज़ाम तराशी की सियासत की। नए सूबे का मुतालबा मुर्दा सियासत को ज़िंदा करने की कोशिश है। MQM मुस्बत सियासत करे तो सिंध हुकूमत ताउन को तैयार है। सूबे की तरक्की के लिए सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करना होगा। बढ़ती आबादी मसाइल को जन्म देती है। हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतज़ाम करना होता है। ज़्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पॉपुलेशन कौंसिल की तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की मईशत मज़बूत समत में गामज़न है आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। पायदार माशी तरक्की के लिए मुतवाज़न आबादी नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली भी असर हाज़िर का बड़ा चैलेंज है। बढ़ती हुई आबादी माहौलियाती आलूदगी का बायस बनती है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब, कहा तरक्की के लिए मौसर मैनेजमेंट लाजमी है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हर तबके को काम करना होगा। मजबूत मईशत के लिए जिम्मेदाराना प्लानिंग कलीदी हैसियत रखती है। ज़्यादा बच्चों की पैदाइश जच्चा बच्चा की सेहत के मसाइल का बायस बनती है। ज़्यादा आबादी मुल्की वसाइल पर दबाव का बायस बनती है। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। पंजाब के अवाम में मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद आज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम अहम कदम है। स्मार्ट सेफ सिटी मनसूबा जदीद शहरी सिक्योरिटी का संग मील है। स्मार्ट सेफ सिटी निज़ाम से जराइम की रोकथाम में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकूमत शहरियों की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मनसूबाबंदी इस्तेमाल कर रही है।